Yes, good morning, officers. Time for today's current affairs videos. 28 November 2025. We are going to launch a new batch for prelims crash course on December 8th, 2025. You already know that under the great guidance of Sriram sir, already 3,500 plus selections have been done. Now, if you want to join, what are we going to offer in this? 100 days of classes, special focus on previous year questions, 50 prelims tests, recorded classes, complete CSAT and GS coverage will be done, one-to-one personal mentorship will be done, prelims revision booklets will be given, 18 months of current affairs class will be given, and prelims hacks from UPSC toppers also will be given to you. Online course is 9,999, offline course is 14,999. So that is what we are looking at. Now, if you want to be the next, please join us on December 8, 2025. Now, if you use the code Sriram for excellent discount, December 8th is the joining thing. If you have any queries, you can call 81211 or you can mail at sriramsis.com. So please join us on December 8th and let it be a successful journey. So let's move on to the topics I'm going to cover today. First topic, enabling a modern and future ready labor ecosystem. Very important. 1, 2, 3 papers. Next, Kamal Hassan case and its simple lesson. Very important. It is case study. Very important for ethics. Bill to ban polygamy in Assam. That is very important topic. Indian citizens top non-EU migration is happening to UK. That's another important topic. India's food coloring. Woes and steps behind taken to combat recurring issue. That's another important topic. All these topics are useful for your mains exam 1, 2 and 3. So let's move on to the first topic. Enabling a modern future ready labor ecosystem. So we have to understand the context in which this topic is very important. First, we have to understand the context. Context is very important. So first thing is, we have to understand it is a context is very important. Basically, we have to understand the present labor system. Present labor system. What are the features of it? The first one is, it is very informal. Second, no job security. And it is also labor intensive. So these are all the major features that you have to understand of the current labor system. So because of this no job security, there is no social security also. That means the benefits that they get from a proper secure social system is not happening. That is what we have to understand. And the biggest problem that our labor faces is skill mismatch. That means what they study, what they do with respect to industry. So these are all the features of the current labor system of India. That is what we have to clearly understand. So what is the need in the future? So we have to understand this need for future. What is the need for future? From labor intensive labor force, it has to become skill intensive. That is the first point that we have to understand. The current labor, there is a skill mismatch. It must move from labor intensive to skill intensive, and simultaneously it has to become technology intensive. That is the first step we have to do, because the world is becoming more and more technical by nature. Therefore, technological intensive is what we are looking at. That means we have to work on artificial intelligence, robotic culture, and green energy, and renewable energy sources. These are the major things we are looking at.
when we say skill intensive and labor intensives. So that means we are looking at protected labor, that means care economy, and majorly we are looking at protection and care, and more sustainable model is what we are looking at. Something which can stay for a long time and give quality. That means we have to work on quality is greater than quantity because it is labor intensive. So our labor shows should work on quality of the labor rather than quantity of the labor. So this is the direction that we have to understand this. So for this, what is the government doing? So we are working on a model where from 29 codes, we are just reducing it to 4 code model. So the rules and regulations will be simplified and it will be labor favoring the labor. So because of this, ease of living plus ease of doing business, both of them will increase. For example, eShram portal where digitization is happening. So you are bound to get one question on eShram portal. Very important for your prelims. You are bound to get one question from this because lot of articles have come from this particular eShram thing. Okay. So you can work, once you start working on this model, indirectly we are actually working on Skill India plus Digital India is what we are looking at. So we have technically enhanced skill set and digitally enhanced skill set which will work from this beautiful models that the government is thinking. So for this, education is also very important. Therefore, they are changing the nature of education policy also. So here you can mention the National Education Policy 2025 from 2020, which is more digital and skill-based intensive. Therefore, it enhances for long-term sustainability because India's youth, 3/4 of them are youth. We have to utilize them in the correct direction. So you will have technology and you have more quality and education, and this will lead to things like digitization and working on the skill sectors, making them ready for the world market. We are looking for world market, not just for Indian market. Therefore, if the world market requirements, if we have to keep in touch, then we have to technically increase and enhance ourselves. At the same time, we have to make sure that the labor of our country are actually more better than the labor of the other countries. That is the only direction in which such beautiful things can happen is what you have to clearly understand. సో దీనికి కావాల్సిన నోట్స్ క్లియర్గా నేను మెన్షన్ చేశాను. లేబర్ కోడ్ రిఫార్మ్ 29-4, ఇండస్ట్రియల్ రిలేషన్స్, వర్కింగ్ కండిషన్స్, ఓష్ కోడ్ అంటే ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ, హెల్త్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్కింగ్ కండిషన్స్. ఇండియా ఈజ్ యంగ్ అండ్ లార్జ్ వర్క్ ఫోర్స్, 643+ మిలియన్ మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ మంచి లాంగ్ జాబ్స్ ఇవ్వాలి, జాబ్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి, సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి. సో గ్లోబల్ వర్క్ ఫోర్స్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఓన్లీ. ఇన్ని క్రోర్ జాబ్స్, మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్, సర్వీసెస్ అండ్ డిజిటల్ ఎకానమీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోవాలి. సో సోషల్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పాన్షన్ చూసుకుంటే కవరేజ్ గిగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్స్. గిగ్ అంటే పార్ట్ టైం చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గిగ్ ఎకానమీ. సో అలానే మూన్ లైటింగ్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకు కూడా ఒక సోషల్ సెక్యూరిటీ ఫండ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. దాంతోపాటు వాళ్ళకి ఈపీఎఫ్, ఈఎస్ఐ ఫెసిలిటీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ మెకానిజమ్స్ పెంచుకోవాలి, ఆన్లైన్ మెకానిజమ్స్ పెంచుకోవాలి. అలానే ఎక్స్క్లూజివ్గా జెండర్ పర్పస్గా చూసుకుంటే ఉమెన్ అండ్ వర్క్ ప్లేస్ ఇంక్లూజన్లో పాష్ యాక్ట్ బాగా
ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ కేసులు అలాంటివన్నీ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి. నైట్ షిఫ్ట్ పర్మిషన్లు ఇవ్వాలి. సేఫ్టీ మ్యాండేట్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. మోర్ పార్టిసిపేషన్ ఫ్రమ్ ఉమెన్ ఆల్సో చేసుకోవాలి. వర్క్ ప్లేస్ బెనిఫిట్స్, సేఫ్టీ నార్మ్స్ పెంచుకోవాలి. ఆడవాళ్ళు రావాలంటే ఎస్పెషల్లీ మ్యారీడ్ చిల్డ్రన్ని చూసుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళకి క్రషెస్, చైల్డ్ కేర్ సెంటర్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఆఫీస్లోనే. సేఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెకానిజమ్స్, ఇంకా హెల్త్ స్టాండర్డ్ చేసుకోవాలి. దానివల్ల మన ఫీమేల్ ఎల్ఎఫ్పిఆర్ అంటే లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ దీనివల్ల భయంకరంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అందరికీ మంచి జరుగుతుందని చెప్తున్నాను. సో దీనికి కావాల్సిన మెయిన్స్ అండ్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో ఉన్నాయి. అవన్నీ మీరు ఆన్సర్ చేసి మాకు పంపిస్తే నేను కరెక్ట్ చేసి మీ అందరికీ మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తాను. సో డైలీ 1 ఆన్సర్ అట్లీస్ట్ మీరు రాయాలి, లేకపోతే మెయిన్స్ టైంకి సరిపోదు. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే ఇస్ ద కమలేసన్ కేస్ అండ్ ఇట్ సింపుల్ లెసన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. దీన్ని మనం డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో కాంటెక్స్లో మనము ఫస్ట్ చూడాలి. అసలు ఫస్ట్ కేస్ ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఈస్ కేస్. ఈ పర్టికులర్ కేస్లో కమలేసన్ అనే మనిషి, దట్ ఈస్ అన్ ఆర్మీ వన్, he was ordered, orders were given to shoot civilians. సో ఆర్డర్స్ సివిలియన్స్ షూట్ చేయడం జరిగింది. కమలేసన్ అనే వ్యక్తి he started shooting civilians. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నెవర్ క్వశ్చన్డ్ ద మొరాలిటీ, ఎందుకు షూట్ చేయాలి అనేది అడగలేదు. దీని తర్వాత ఈ కమలేసన్ మీదే మళ్ళీ కేసెస్ ఫైల్ చేయడం జరిగింది ఫర్ కిల్లింగ్ పీపుల్. సో దిస్ ఇష్యూ బికమ్స్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎథిక్స్. ఎథిక్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఎథిక్స్ పేపర్కి అండ్ పాలిటీ పేపర్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది. సో దిస్ క్వశ్చన్ బికమ్స్ ఫండమెంటలీ ఆర్డర్స్ వర్సెస్ మొరాలిటీ. ఎవరు కూడా వాళ్ళ మనుషులు చంపుకోవడం ఇష్టం ఉండదు. సో దిస్ క్వశ్చన్ బికమ్స్ ఆర్డర్ వర్సెస్ మొరాలిటీ అనే ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. అండ్ ఫైనల్గా ఈ కేసులు ఎట్లాంటివి ఫైల్ చేశారంటే, ఈ కేస్ ఫైల్డ్ క్రైమ్స్ అగేన్స్ట్ హ్యుమానిటీ అనే దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఫైల్ చేయడం జరిగింది. హ్యుమానిటీకి అగేన్స్ట్గా, ఎందుకంటే సివిలియన్స్ని చంపేశాడు కాబట్టి crimes against humanity was given to them. So basically ఆర్టికల్ చెప్పేది ఏంటంటే, సింపుల్ లెసన్ ఈస్, వాట్ ఈస్ అ లెసన్ ఈస్, అసలు లెసన్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆల్వేస్ యువర్ మోరల్ కాన్సైన్స్ అంటే మన మనస్సాక్షి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ స్టేట్ ఆర్డర్స్ ఆర్ రూల్స్. ఇది కాన్స్టిట్యూషనల్గా మనకు ప్రొవైడ్ చేసింది. కాన్సైన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనస్సాక్షి, ఈ మనస్సాక్షి స్టేట్ ఆర్డర్లు అన్నిటికంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో బేసికల్గా మనం చూసుకుంటే దీంట్లో ఆర్టికల్ 21 విచ్ ఈస్ రైట్ టు లైఫ్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ వన్. ప్రాణం ఒకసారి పోతే మళ్ళీ రాదు అని క్లియర్గా ఈ కేసు చెప్తుంది. ఆల్వేస్ ద రూల్ ఆఫ్ లా అంటే లా ఇచ్చే రూల్ కంటే రూల్ ఆఫ్ పవర్ అంటే మీ సీనియర్ కనుక ఆర్డర్ చేసి చంపేరా అంటే పిచ్చోడ్ లెక్క చంపకూడదు. బికాస్ ఏదన్నా సరే లా ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ గ్రేటర్ దాన్ ద పర్సన్. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ అనేది ఈజ్ ఆల్వేస్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్, ద కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ బ్లైండ్ లాయల్టీ. మా సీనియర్ వేసేయమన్నాడు వేసాను, మా సార్ వేసేయమన్నాడు వేసారు. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అప్పుడు దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే టెర్రరిస్ట్కి మనకి ఏం తేడా ఉంది? కామన్ సివిలియన్స్ వాళ్ళు చంపి, మిలిటరీ వాళ్ళు కూడా అదే చంపి. సో వేర్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ మొరాలిటీ కమింగ్? వేర్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ కమింగ్? వెన్ ఈవెన్ ఆర్మీ పీపుల్ అండర్ ద nonsensical orders of some seniors or someone
asking to kill civilians ఆ కేసులో where is the question, where is the difference between army and terrorists? Terrorists also kill civilians and army people are also killing civilians. So there should be a basic difference between both of them అని క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇలాంటి దాంట్లోనే మనకి చాలా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి లాస్లో మనకి ఈ ఫేక్ ఎన్కౌంటర్స్ కూడా ఇట్లాంటివే. ఫేక్ ఎన్కౌంటర్స్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ ఇష్యూ దట్ హెస్ పాప్డ్ అప్ బికాస్ దాంట్లో మొరాలిటీ లేదు. ఫేక్ ఎన్కౌంటర్స్ వల్ల కూడా అదే ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో బులింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది, ఎస్పెషల్లీ బై సీనియర్స్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో అది కూడా ఒకటి. దట్ ఈస్ అనదర్ మేజర్ టాస్క్ విచ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ఇన్ ద సిస్టమ్ లోపల జరిగే దారుణాలు ఇవన్నీ. సో బేసికల్గా ఇట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అన్ఎథికల్ ఆర్డర్స్ అంటే ఇవన్నీ షార్ట్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ ఇవన్నీ. సో దానివల్ల వచ్చే పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీనికి మనకి ఏం చేయాలి? వాట్ కెన్ బి డన్ ఇస్, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రైన్ ద క్యాండిడేట్స్ ఫర్ ఎథికల్ ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి, వేర్ moral issues are also considered, conscience is considered. దెన్ దీంట్లో మనకి ఇంకొక యాంగిల్ ఏంటంటే విజిల్ బ్లోవర్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం. ప్రొటెక్ట్ విజిల్ బ్లోవర్స్ అంటే ఎవరైతే సీక్రెట్స్ లోపల ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ విజిల్ బ్లోవర్స్ ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే రైట్ మనది, ఎందుకంటే వాళ్ళు దేశానికి ఏదైనా ఉపయోగ పని చేస్తారు. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇలా చేసుకోవాలంటే ఆర్టీఐ, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ని భయంకరంగా పెంచుకోవాలి. మోర్ టెక్నికల్ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్. ఇలాంటి ఉన్నప్పుడే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అయిపోతుంది, ఇట్లాంటి దారుణాలు జరగకుండా అని మనం చెప్పచ్చు. దీనివల్ల ఓవరాల్గా ఇలాంటివన్నీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బేసికల్గా ఎథిక్స్ మంచిగా ఫాలో అవుతారు. ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే చేసే పని ఓపెన్గా చేయడం, ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అకౌంటబిలిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఫైనల్లీ జస్టిస్ జరుగుతుంది. లేకపోతే మొత్తం సిస్టమ్ అంతా ఇంజస్టిస్ అయిపోతుంది. ఇవన్నీ జరగాలంటే బేసికల్గా అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మేజర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్సైన్స్ అంటే మనస్సాక్షి. ఎప్పుడైతే మనస్సాక్షి కాన్స్టిట్యూషన్ మొరాలిటీ ఈక్వల్ అయిపోతాయో అప్పుడు అలాంటి దారుణాలు జరగవు, సివిలియన్ చనిపోరు, అన్నీ బాగుంటాయి అని ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇది మనకి ఎథిక్స్ పేపర్కి, పాలిటీ పేపర్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే దీనికి కావాల్సిన నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేశాను. కేస్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇష్యూ ఏంటిది, ఆర్మీస్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ పర్స్పెక్టివ్, ఎందుకంటే ఆర్మీ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ కలెక్టివ్ ఐడెంటిటీ అండ్ రెజిమెంటల్ ట్రెడిషనల్ అండ్ స్ట్రిక్ట్ హైరార్కీ ఉంటుంది. దాంట్లో సీనియర్ కనుక ఆర్డర్ చేస్తే ఖచ్చితంగా జూనియర్ చేయాలి, నో క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్. సో అలాంటి దాంట్లో మంచి వాళ్ళు మంచిగా వాడతారు, illogical fellows will use it in an illogical way. So that is a problem. For example, ceremonies, rituals and symbols function binding for tools, high risk environments. Army therefore interpreted not religious issue but a discipline in leadership concernship. ఈ దాంట్లో ఇంకో ఇష్యూ కూడా ఉంది, ఒక రిలీజియస్ పర్పస్ కూడా యాంగిల్ దీంట్లో ఉంది. దీంట్లో ఆ రిలీజియస్ పర్పస్లో ఏమైపోతుంది, బేసికల్గా ఆ రిలీజియస్ పర్పస్లో వీఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, ఎవరో ఒకరు నించోవాలని చెప్పడం జరిగింది. సో రిలీజన్ ఇంపార్టెంటా లేకపోతే ఆర్డర్ ఇంపార్టెంటా అనే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది దాంట్లో. సో అక్కడ లీడర్షిప్ కన్సర్న్స్ భయంకరంగా పెరుగుతాయి. మిలిటరీ లైఫ్ అనేది బేసికల్గా ఒక ఫండమెంటలీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అ సివిలియన్ లైఫ్, వేర్ రిలీజన్ బికమ్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ అ పర్టికులర్ థింగ్. సో ఈ కేసులో ఒక హిందూ రిచువల్ని ఫాలో చేయడానికి ప్రాసెస్గా ముంగడబెట్టడం జరిగింది. దానివల్ల ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఆర్ సెకండరీ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఆర్మీ కల్చర్. సో జడ్జ్మెంట్ ఏం చూపించింది, జ్యుడిషియల్ డిఫరెన్స్ టు మిలిటరీ ఎక్స్పర్టైజ్ రికగ్నైజింగ్ కోర్ట్స్ డూ నాట్ ఫుల్లీ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాక్టికల్ రియాలిటీస్ ఆఫ్ కాంబాట్ ఫోర్సెస్.
This decision strengthened the idea that uniformity in uniform is essential, but certain personal freedoms కూడా ఉండాలని ఆర్టికల్ చెప్పడం జరిగింది, సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగింది. Constitutional Article 25, freedom of religion, Parliament power to restrict rights of armed forces, modern institutions పెంచుకోవాలి, రిజిడిటీని తగ్గించుకోవాలి, ఎస్పెషల్లీ ట్రస్ట్ బేస్డ్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి. అండ్ ఫైనల్లీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టోటల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా స్ట్రక్చర్ని మొత్తం వీక్ చేస్తుంది. ఒక స్మాల్ అకామిడేషన్ ఉండాలి, డైలాగ్ ఉండాలి, అండ్ ఆల్టర్నేట్ అరేంజ్మెంట్స్ షుడ్ ఆల్సో బి మేడ్ టు ప్రిజర్వ్ బోత్ ద డిగ్నిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిసిప్లిన్ అని ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీనికి ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ జస్ట్ killing civilians, but from a religious affairs also you have to understand that there should be a balance between the armed life as well as the personal life అని చెప్పేసి ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద హోల్ గేమ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఇది మనం చేసుకోవాలనుకుంటే చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. సో దో వీ కాన్ సే దట్ ఆల్ ద ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ లైక్ దట్, ఇట్ ఈస్ అ రెస్పెక్టబుల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ అవర్ హోల్ కంట్రీ. ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అస్, వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ఇట్, వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ది ఆర్డర్స్. బట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ కాన్సైన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాన్షియన్స్ విచ్ ఇస్ మనస్సాక్షి అనేది ఎప్పుడైనా సరే మోర్ దాన్ ఆర్డర్స్, మనస్సాక్షి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలా అని చెప్పి ఆర్డర్ ఫాలో కాకుండా ఉండడం అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదు, బికాస్ సమ్ టైమ్స్ ద సీనియర్స్ ఆర్ మోర్ రైట్ దెన్ ద జూనియర్స్ బికాస్ దే డి నాట్ అండర్స్టాండ్ ద బిగ్గర్ గేమ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దేర్ షుడ్ బి అ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ద పర్సనల్ లైఫ్ అండ్ ద రిలీజియస్ లైఫ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్డర్స్ అని చెప్పేసి మనం క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. దట్ ఈస్ ద హోల్ గేమ్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ బిల్ టు బ్యాన్ పాలిగామీ, అంటే మల్టిపుల్ మ్యారేజెస్ క్రియేట్ బై సమ్ యూసీసీ, యూనిఫైడ్ సివిల్ కోడ్ నెక్స్ట్ అనేది సీఎం చెప్పడం జరిగింది. సో దీంట్లో మనం డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ యాంగిల్స్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. దీంట్లో మనకి బ్యాన్ పాలిగామీ అంటే మల్టిపుల్ మ్యారేజెస్ని కంప్లీట్గా బ్యాన్ చేయాలి అని చెప్పేసి సీఎం స్టేట్మెంట్ బిల్లు పాస్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో పాలిగామీ మల్టిపుల్ మ్యారేజెస్ని న్యూ లా నుంచి స్టేట్ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. సో ఏవైతే పర్సనల్ లాస్ ఉన్నాయో, పర్సనల్ లాస్ రిలీజియన్కి, ఎథనిక్కి, వాటిని ఈ పర్సనల్ లాస్ని మోర్ సివిలైజ్డ్గా చేయాలని చెప్పేసి ఓవరాల్ ఐడియా, అండ్ మోర్ యూనిఫామ్గా. మోర్ యూనిఫామ్ అంటే అందరికీ వాళ్ళ పర్సనల్ లాస్ని రెస్పెక్ట్ చేస్తూ ఇండియన్గా కొన్ని లాస్ని మనం పాటించాలని చెప్పేసి ఓవరాల్గా చెప్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ పొలిటికల్ ప్రామిస్ గివెన్ త్రూ యూసీసీ అంటే యూనిఫైడ్ సివిల్ కోడ్. ఈ ప్రామిస్ని సెంటర్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఆ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ని ఫస్ట్ ఎస్సామ్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్. బేసికల్గా దీంట్లో యాజ్ అ స్టూడెంట్ మీరు చూడాల్సింది ఏంటి, వాట్ ఆర్ యువర్ సపోజ్ టు అబ్జర్వ్. కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ ఏంటిది, కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ. ఈ పరంగా చూసుకుంటే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దీంట్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చేది ఆర్టికల్ 44 డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీలో. ఇట్ ఈస్ అ పాలసీ అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఒక స్టేట్మెంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లా, అది ప్రాబ్లం. సో పాలసీ ప్రకారంగా ఇట్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అంటే ఒక స్టేట్ పాలసీ చేసి దాని వెనకాల ఉన్న ఇంటెన్షన్, ఎమోషన్, దట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ అంటమాట. సో డిపిఎస్పి, సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ అంటే ఏంటిది, ఒక పాలసీ తయారు చేయాలంటే దానికి కావాలని వెనకాలన్న ఎమోషన్ ఏంటిది, దాని వెనకాలన్న ప్రిన్సిపల్ ఏంటిదో ఈ డిపిఎస్పీలు చెప్తాయి. సో ఆర్టికల్ 44 అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 44 ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ ద ఎమోషన్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దే ఆర్ ద గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. సో దీనివల్ల వచ్చే ఒక్క ఇష్యూ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై కోర్ట్స్. కోర్ట్స్ దీని మీద లా చేసి మీరు చెయ్యాలి అని కోర్ట్స్ కూడా చెప్పలేమన్నమాట. నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై కోర్ట్స్, దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ ఉన్నాయి దీనికి. దట్ ఈస్ అ మేజర్ పాయింట్. సో బేసికల్గా ఈ కాన్సెప్ట్లో వాళ్ళు చూసుకునే యాంగిల్స్ ఏంటిది, ఇదంతా దేనికి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ దట్ లుకింగ్ ఎట్ ఇస్ ఒక యూనిఫామ్ లా, వన్ లా
for one law for marriage. పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒక లా. ఇన్హెరిటెన్స్, మీ ఆస్తులు గీస్తులు, ఇన్హెరిటెన్స్కి ఒక లా. సపరేట్ లాస్ కాకుండా ఒక కామన్ గోల్ ఏంటంటే మ్యారేజ్, ఇన్హెరిటెన్స్, అలానే డివోర్సులకి అండ్ అడాప్షన్కి. ఈ మూడు బేసికల్గా వాళ్ళు చూసుకునేది దీంట్లో, ఈ యూసీసీలో. సో దీస్ ఆర్ ద 4 major things that the UCC is looking at to bring a one law or a goal to uniformize the concepts and remove unnecessary personal laws with different religions in the concepts and the entities of marriage, inheritance, divorce as well as adoption అని చెప్పేది. సో బేసికల్గా ఐడియా మాట. సో దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, బేసికలీ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా. అంటే లా వల్ల ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా, equality before law, common law, is much greater than some religious personal laws. For example, పాత కాలాల్లో there was a situation where ఈ లాస్, ఈ రిలీజియస్ పర్సనల్ లాస్ కొన్ని ఎంత దరిద్రంగా ఉంటాయంటే, in our country there are places where post marriage, మీరు సోషల్ చదువుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది, post marriage there are the Brahmanical systems which was there before, long back, not now. There they have improved customs and laws in such a way that after the marriage avangane pelli kooturu first a priest to first night cheyala. The priest will decide whether that woman is a virgin or not. Anta daridramaina laws appatlo create chesaru because caste was very very strong, and janalu kuda piccholeka ఆ లాస్ని ఫాలో అయ్యేటోళ్ళు. ఎందుకంటే దాని వెనకాల ఉన్న స్పిరిచువాలిటీ యాంగిల్, ఈ యాంగిల్ అని మొత్తం కథలు పడేసి ప్రీస్ట్స్ యూజ్ టు డూ దట్. సో విచ్ రిలీజన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. పాయింట్ ఇస్, మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఎవరైతే పెళ్లి చేసినారో, లేకపోతే ద బిగ్గెస్ట్ ఫెలో ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ రిలీజన్, దట్ ఫెలో షుడ్ డూ ద ఫస్ట్ నైట్ విత్ ద ఉమెన్ అండ్ షీ విల్ డిసైడ్ ద వర్జినిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఉమెన్. లుక్ ఎట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లాస్. అండ్ people also know, instead of rebelling, they started following that. Why this happened is because the religious laws and personal laws have become more stronger than equality before law. So appatlo overall country common laws em undevi kaadu. So okokka region lo okokka law follow ayatolu, దాని వల్ల ఇలాంటి దారుణాలు ఆడవాళ్ళు చాలా ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. అలానే డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్లో మన డౌరీ సిస్టమ్ కానీ, డివోర్స్ సిస్టమ్స్ కానీ రకరకాలుగా ఉండేవి. సో ఇలాంటివన్నీ వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఎవరికైతే న్యాయం జరగాలో వాళ్ళకి జరగకుండా పోయింది. వాళ్ళందరూ పాపము దే బికేమ్ విక్టిమైజ్డ్, ట్రోమా, మార్జినలైజ్డ్, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ పాపము వాళ్ళు ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి దారుణాలు జరగకుండా ఒక కామన్ లా తీసుకొస్తే అందరూ దాన్ని పాటించాలి. దీనివల్ల ఎక్కడ ఏమవుతుందంటే, కొన్ని పర్సనల్ లాస్ విచ్ దే లైక్ వాళ్ళు కొన్ని సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ రెస్పెక్ట్ టు ఓన్లీ హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్, సిక్, ఇసాయి అని కాదు ఇదంతా. ఇట్ ఈస్ అన్ ఓవరాల్ కామన్ లా విచ్ బ్రింగ్స్ అవుట్ అ కామన్ బేసిక్ గ్యారంటీడ్ లా విచ్ ప్రొటెక్ట్స్ ద రైట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ గెట్ విక్టిమైజ్డ్. అలాంటి ఒక కామన్ లా తీసుకురావడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుందంటే, కొన్ని రిలీజన్స్లో ఉన్న అన్నెసరీ బుల్షిట్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పాటించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరైనా ఫోర్స్ చేస్తే కోర్ట్స్ అప్రోచ్ కావచ్చు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అప్రోచ్ కావచ్చు, ఎవరైతే అలాంటి ఫోర్స్ఫుల్ పర్సనల్ లాస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ గట్టిగా పడుతుంది అని క్లియర్గా ఈ యూసీసీ, యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది తీసుకొస్తుందన్నమాట. సో ఎస్పెషల్లీ గొడవలు ఎక్కడ జరుగుతాయి, ఎవరింట్లో ఉన్నా సరే, మ్యారేజ్లో గొడవలు జరుగుతాయి, డివోర్స్లో గొడవలు జరుగుతాయి, ఇన్హెరిటెన్స్లో గొడవలు జరుగుతాయి. ఈ మేజర్ ఫ్యాక్ట్సే కదా. సో అందుకే ఇట్లాంటివి ఏమీ జరగకుండా ఈ 4 ప్లేసెస్ ఏవైతే మెన్షన్ చేసినానో, అడాప్షన్ కానీ ఇది కానీ, ద 4 ప్లేసెస్ మ్యారేజ్, ఇన్హెరిటెన్స్, డివోర్స్ అండ్ అడాప్షన్, ఈ ప్లేసెస్లో ఒక యూనిఫామ్ లా తీసుకురావడం వల్ల ఒక పద్ధతి, అన్ని రిలీజన్స్ వాళ్ళకి ఒక పద్ధతి తయారవుతుంది అనేది ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్. సో దీన్ని ఎస్సాం వాళ్ళు ఆల్రెడీ సీఎం
యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి బాగుంటుందని చెప్పేసి ఓవరాల్గా. సో దీనివల్ల ఇలాంటి వాని వల్ల ఏమవుతుందంటే gender justice for women especially will increase a lot because of this. Gender justice will increase a lot, and civil matters లో ఒక మంచి యూనిఫార్మిటీ విల్ ఇంక్రీజ్. సో ఏ రిలీజన్ వాళ్ళన్నా సరే ఆ యూనిఫార్మిటీని ఫాలో కావాల్సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. దీనివల్ల డిస్క్రిమినేటరీ ప్రాక్టీసెస్, ఆడవాళ్ళని తక్కువ చేయడము, పిల్లల్ని చులకనగా చూడడము, డిస్క్రిమినేటరీ ప్రాక్టీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ మనము తగ్గించుకోవచ్చు. అది మనం ఆలోచించుకోవాలి. బికాస్ ఇఫ్ ద లా బికమ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. అండ్ ఫైనలీ దీనివల్ల మన ఆర్టికల్ 14 which is equality before law will increase and enhance and become stronger. So strong అవుతుంది. So which is a very good thing for all the public of the country. That is what we have to understand here. So దానివల్ల ఏమవుతుందంటే politicization of a law ఏదైతే ఉందో బికాస్ రిలీజియస్ మ్యాటర్స్ అవి కంప్లీట్గా తగ్గిపోతాయి. Law becomes uniform and the politicization of law will reduce. So that is the angle that we are supposed to think. So in this you can get a question in both mains and essay, and రెండిటికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది. So therefore it is very important we have to understand this from that angle. మెయిన్స్ కి ఇంకా essay కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టాపిక్. అయితే దీనికి కావాల్సిన నోట్స్, ఎస్సాం బిల్ ఏంటిది, గవర్నమెంట్స్ జస్టిఫికేషన్, పాలిగామీని ఎందుకు తీసేశారు, ఎందుకంటే ఉమెన్ సెంట్రిక్ రీఫార్మ్ మెజర్స్ తీసుకురావడానికి, దానివల్ల ఎకనామిక్ అండ్ ఎమోషనల్ హార్మ్ ఉమెన్కి జరగకుండా విమెన్ డిగ్నిటీ పెంచుకోవడానికి, ఈక్వాలిటీ అండ్ వెల్ఫేర్ని పెంచుకోవడానికి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టు కట్ డౌన్ పాలిగామీ. సో బిల్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్ యాజ్ అ ప్రిపరేటరీ స్టెప్ టువర్డ్స్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్, కామన్ సెట్ ఆఫ్ పర్సనల్ లాస్ తీసేయాలి, రిలీజన్ వర్సెస్ రీఫార్మ్ వర్సెస్ కాన్స్టిట్యూషన్ మొరాలిటీ. ఈ యాంగిల్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. దిస్ ఇస్ అ మేజర్ పాయింట్. రిలీజన్, రీఫార్మ్, కాన్స్టిట్యూషన్ మొరాలిటీ. అండ్ ఆర్టికల్స్ చూసుకుంటే 25, 14, 44 అన్నిటిని ఫాలో అవుతాం. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఆన్సర్ చేసి మాకు పంపించండి. నెక్స్ట్ టాపిక్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ఇండియన్ సిటిజన్ స్టాప్ నాన్ EU మైగ్రేషన్ ఫ్రమ్ UK సే స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫీస్. నోట్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నాన్ EU యూరోపియన్ యూనియన్ లాంగ్ టర్మ్ మైగ్రేషన్ గ్రూప్లో ఎస్పెషల్లీ నాన్ EU అంటే మిగిలిపోయిన కంట్రీ UK, USA. సో పోస్ట్ బ్రెగ్జిట్ తర్వాత యూకే మైగ్రేషన్కి భయంకరంగా మన మ్యాక్సిమం ర్యాంక్ నెంబర్ 1 హూ ఆర్ మైగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు UK ఆర్ ఇండియన్స్. ఇండియా UK పీపుల్ మూవ్మెంట్ పెరుగుతుంది. ఇంటర్నేషనల్గా ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్టడీ రిలేటెడ్ రీజన్స్ బేసికల్గా, అండ్ వర్క్ వీసాస్ కూడా భయంకరంగా పెంచారు. దీనివల్ల మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, బట్ బ్రెయిన్ డ్రైన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ డేంజరస్. Smaller share for family and other categories is the statistical point of view with respect to the migration trend shift. So exit pattern of Indians, large number left after study completion, notable exits under work visa category, circular and temporary migration trend కనపడుతుంది. That is very point. Comparative national groups చూసుకుంటే ఇదే మైగ్రేషన్ చైనీస్లో కనపడుతుంది, పాకిస్తానీస్లో కనపడుతుంది, నైజీరియన్స్లో కనపడుతుంది, నేపాలీస్లో కనపడుతుంది. Therefore, it clearly shows Asia and Africa are the key source for UK economy అని మనం గ్రహించుకోవాలి. సో బేసికల్గా దీస్ ఆర్ ద స్టాటిస్టికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్. అది గుర్తుపెట్టుకుంటే మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఒక ట్రెండ్ అంటే ఒక డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ షిఫ్ట్ అవ్వడం అనేది కొన్ని విధాలుగా ఇంటర్నేషనల్ ఇట్ ఇస్ వెరీ గుడ్, బట్ ఫర్ అ నేషనాలిటీ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ బ్యాడ్ సమ్ టైమ్స్ వెన్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ డ్రైన్. అందుకే ఎండ్ ఆఫ్ ది వీడియోలో మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయండి. India's food coloring woes and steps taken being to combat recurring issue. సో దీంట్లో యూజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అడల్టరేషన్, మనం తినేదే గలీజ్ తిండి, దాంట్లో మళ్ళీ అడల్టరేషన్. నాన్ పర్మిటెడ్ ఇండస్ట్రియల్ కలర్స్ వాడుతున్నారు, దట్ ఈస్ అ మేజర్ ఇష్యూ. ఆరమైన్ O యూజ్ టు ఎన్హాన్స్ విజువల్ అపీల్ ఆఫ్ టర్మరిక్, దాల్, స్నాక్స్, స్పైసెస్. ఆ yellowish టర్మరిక్ ఇట్ ఈస్ అ కెమికల్, ఇండస్ట్రియల్ సాల్వెంట్ అది, ఆరమైన్ O. ఆన్ గ్రౌండ్ మానిటరింగ్ లేదు, దానివల్ల వయలేషన్స్ భయంకరంగా రిపీట్ అవుతున్నాయి. ఈ ఆరమైన్ O అండ్ హెల్త్ hazards ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండస్ట్రియల్ డై ఫర్ టెక్స్టైల్, లెదర్, ఇంక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పేపర్ సెక్టర్స్.
దీనివల్ల ఏ బాడీ పార్ట్స్ ఫస్ట్ ఆకమంటాయి? లివరు, కిడ్నీ అండ్ మ్యూటాజెనిక్ ఇన్ నేచర్, therefore very dangerous. It is carcinogenic by IARC, ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ ఫర్ రీసెర్చ్ ఆన్ క్యాన్సర్ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది దట్ ఈ ఆరమైన్ ఓ అనేది మన తిండిలో ఉండకూడదు, లేకపోతే క్యాన్సర్ వచ్చి పోతామని చెప్తున్నారు క్లియర్గా. సో రెగ్యులేటరీ గ్యాప్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఫెయిలియర్స్, ఇట్ ఈస్ బ్యాన్డ్ అండర్ ఇండియన్ ఫుడ్ సేఫ్టీ లాస్, కానీ అవైలబిలిటీ భయంకరంగా ఉంది. ఎస్పెషలీ స్మాల్ వెండర్స్ ఎస్కేప్ ద ఇన్స్పెక్షన్స్ డ్యూ టు స్టాఫ్ షార్టేజ్. దానివల్ల రియల్ టైం టెస్టింగ్ జరగట్లేదు అండ్ ఫెసిలిటీస్ అట్ లోకల్ లెవెల్ లేవు. దానివల్ల ఈ ఆరమైన్ భయంకరంగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాడుతున్నారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టర్మరిక్, యాక్చువల్ టర్మరిక్ అంటే సేమ్ కలర్ ఉంది కానీ వేసేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద జస్ట్ పాయింట్. మిల్క్లో వాటర్ కలిపినట్టు టర్మరిక్ బదులు ఆరమైన్ ఓ వాడుతున్నారు. FSSAI అండ్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా మ్యాండేట్స్ రెగ్యులర్ డ్రైవ్స్ చేయాలని చెప్తున్నారు. సర్ప్రైజ్ టెస్టింగ్ అండ్ రేట్ చేయాలి, టెస్టింగ్ వ్యాన్స్ ఉండాలి. లైసెన్సింగ్, వెండర్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ సర్వేలెన్స్ కూడా చేసుకుంటే ఇలాంటి డేంజరస్ ఫుడ్ కలరేషన్ నుంచి మనము పబ్లిక్ అంతా కూడా బాగుంటారని చెప్పేసి ఓవరాల్గా ఐడియా ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. సో వీడియోలో మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద లేబర్ ఎకోసిస్టమ్ మీద క్వశ్చన్. సెకండ్ కమలేసన్ కేస్ మీద. థర్డ్ వన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ కరెక్ట్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. ఫోర్త్ నాన్-EU మైగ్రేషన్. ఫిఫ్త్ అడల్టరేషన్ ఎస్పెషల్ ఆన్ ఆర్మైన్ ఓ. అది క్వశ్చన్స్. దీనికి కావాల్సిన కీ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్కి వస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. ఇండియాస్ డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ కెన్ బికమ్ అ లయబిలిటీ వితౌట్ ఫ్యూచర్ రెడీ లేబర్ ఎకోసిస్టమ్. దీన్ని డిస్కస్ చేయమంటున్నారు విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్కిల్, టెక్నాలజీ అండ్ లేబర్ రిఫార్మ్స్. మూడింటి పరంగా ఆలోచించుకుని డిస్కస్ చేయమంటున్నారు. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ద కమలేసన్ కేస్ని మోరల్ కరేజ్ అమంగ్ సిటిజన్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ క్రిటికల్ థింకింగ్ చేయడానికి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, కాన్సెన్స్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అని క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, క్రిటికల్లీ ఎగ్జామిన్ వెదర్ స్టేట్ లెవెల్ బ్యాన్స్ ఆన్ ప్రాక్టీసెస్ ఎస్పెషల్లీ ఆన్ UCC వాటిని స్ట్రెంథెన్ చేస్తాయా, వీకెన్ చేస్తాయా అనేది క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అనలైజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ రైజింగ్ ఇండియన్ మైగ్రేషన్ ఆన్ UK ఆఫ్ ఇండియా ఎస్పెషల్లీ ఆన్ ద ఎకానమీ, అవర్ డిప్లొమసీ యాజ్ వెల్ యాజ్ డొమెస్టిక్ వర్క్ ఫోర్స్. ఈ మూడు యాంగిల్స్లో మనం క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద హోల్ గేమ్. And finally, food safety is not just a health issue but a governance issue. Health issue కాదు, it is a governance issue. Discuss అంటున్నాడు with respect to illegal food coloring in India and suggest some solutions అని కూడా అడుగుతున్నారు. ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేసి నాకు పంపిస్తే నేను కరెక్ట్ చేసి మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. So that's all for today. Shamanth Paidikondala signing off. Bye bye.